जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर एही चैनल रे स्वागत। नमस्कार बंधुगण, आगामी 2025 रे मकर राशि व्यक्ति विशेषक भाग्य रे कौन रही सेमानक शिक्षा, स्वास्थ्य, कैरियर, वैवाहिक जीवन, प्रेम, व्यापार, वाणिज्य रे कौन सब परिवर्तन हेबाकु जाउची। तेबे बंधुगण, दुख समस्या समस्तंक जीवन रे आसी थाए, किंतु आपण एहार प्रतिकार भी करि परिबे। मकर राशिर व्यक्ति विशेषकर भाग्य रे घटिब अनेक चमत्कार। प्रभु जगन्नाथंक कृपारु एही वर्ष 2025 भलरे कटिब। तेबे बंधुगण, आपण माने जदि माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति एवं विश्वास करुथांती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। जदि आपणकर भी मकर राशि होइथाए तेबे एही वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। जदि आपण माने एही चैनल रे नुआ आछंती ताहाले चैनलटी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु। हेले चलंतु जानिबा आजिर मकर राशिर व्यक्ति विशेषक पई कोन रहिछि 2025। मकर राशि रे जन्म होइथिबा लोक माने 2025 वर्ष अतीतर समस्यार समाधान पाई अत्यंत लाभदायक होई पारे। आपण अतीत रे समस्या गुड़िक घुंचाइबाकू सक्षम होई पारंती, जहाकू आपण किछि समय पाई संघर्ष करिसंती। आहुरी मध्य परिवारर चलिथिबा विवाद शीघ्र समाधान हेबो। जदि आपण चाकरी, वृत्ति इत्यादि स्विच करबाकू चेष्टा करंती तेबे परिवर्तन मध्य संभव अटे। अतिरिक्त भाव रे व्यवसाय परिवर्तन मध्य होई पारे। यह सहित एक नूतन व्यवसाय आरंभ करने संभव हेबो। तुमर बहुत शक्तिशाली मन रहिबो। निष्पत्ति नेबा पई तुमर क्षमता बुद्धि पाइबो। कौनसी स्थान को भल खबर मध्य आपनकु मिली पारे। ये सब सत्वे परिवार एवं आर्थिक क्षेत्र में सजग रहिबा चतुर हेबो। जेहेतु मार्च रु शनि एहार प्रभाव घटाउथिले, राहु मे मासरे द्वितीय घर को प्रभावित करने आरंभ करिवे। फलस्वरूप जेतेबेले समस्या गुड़िक पूर्व अपेक्षा अधिक परिमाण रे स्थिर होइजिवो, तथापि किछि छोट व्याघात होई पारे। विशेष करी परिवार एवं आर्थिक क्षेत्र रे एही परिस्थिति रे सतर्कता व्यवहार करिबा परामर्शदायक हेबो। मेर मध्यभाग पूर्वरु रोमांटिक संपर्क पई एहा एक भल ऋतु अटे। एहा सहित विवाह एवं दाम्पत्य जीवन संबंधी विषय गुड़िक पई एहा लाभदायक हेबो, किंतु मे मध्यभाग परे एही विषय गुड़िक पई समय कम लाभदायक हेबो। अधिकांश समय पई समग्र वर्ष कौनसी प्रकार शिक्षार्थी माननकु उपकृत करि पारे। आपणकर बृहस्पति तृतीय एवं द्वादश घर पई नियम करंती एवं बृहस्पति 2025 रे षष्ठ घर को गमनागमन करिवे। एही गमनागमन आपनकु सतर्क रहिबाकू चेतावनी देइथाय। जेहेतु आपण कार्य चमत्कार सफलता हासिल करिवे, आपण स्वास्थ्य समस्या मध्य अनुभव करि पारंती। पेट, अम्लता, अदृश्यता, हजम प्रक्रिया समस्या एवं चर्बी संबंधी समस्या एवं कोलेस्ट्रॉल वृद्धि सब समस्या सृष्टि करि पारे। एही समय मध्य खर्च मध्य वृद्धि पाइबो। तुमे तुमर अलसुआ को दूर कले ही तुमे सफलता हासिल करिवो। विरोधी माने आपनकु परास्त करने को चेष्टा करि पारंती। बृहस्पति अक्टोबर रे सप्तम घरे प्रवेश कला बेले तुमे एही समस्त प्रतिपक्षंक उपरे विजय हेबो। आर्थिक समृद्धता बढ़िबो। आपनक जीवन साथी आपनकु समर्थन करिवे। विवाह संपर्क रे बुद्धि घटिबो। अविवाहिता व्यक्ति विशेषंकु विवाह करिवार सुजोग मिलिबो। आपनक जीवन साथी आपनकु संपूर्ण समर्थन करिवे। तुमर निष्पत्ति नेबा क्षमता उन्नत हेबो। तुमर व्यवसाय भली कर्म क्षेत्र रे उन्नति पई मध्य एक उत्तम सुजोग रहिबो। एहा परे डिसेम्बर रे बृहस्पतिक षष्ठ घरे प्रवेश करिवा स्वास्थ्य समस्या उपर एक नूतन ध्यान आवश्यक करिवो। 2025 रे शनि तुमर तृतीय घर को गला बेले तुमर साढ़े सतीर समाप्ति को चिन्हित करी मकर राशिवासी एक परिवर्तन अनुभव करिवे। शनि शासक मकर राशि एवं द्वितीय गृह साधारणतः
ତୃତୀୟ ଘରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ପଦବୀରୁ ଶନି ତୁମର ପଞ୍ଚମ, ନବମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦେଖିବେ। ଏହି ଗମନାଗମନ ଏକ ବର୍ଷରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହିତ ଭରପୁର ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ତୁମର ପିଲାମାନେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ଏବଂ ତୁମର ସାମାଜିକ ସ୍ତର ବିସ୍ତାର ହେବ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚତୁରତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ସଫଳତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜୁଲାଇରୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ନଭେମ୍ବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରମୁଖ ହେବ। ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ। ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ତୁମର ବନ୍ଧନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଗମନାଗମନ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଶନିଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଦିଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ କିଛି ଥଣ୍ଡା ଆଣିପାରେ। ବିବାହିତା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଜାଗତା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସମନ୍ୱୟକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ବିବାହ ବୟସ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 2025ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ତୁମେ ତୁମର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କରିଥିବା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମେ'ର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘର ଦେଇ ଗମନାଗମନ କରିବେ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ମିଳିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଉପକୃତ କରିବ। ଶୁଭ ଭାଗ୍ୟର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମେ ପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଛୋଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ଘରକୁ ପଞ୍ଚମ ଦିଗରୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରେ। ତୁମର ବୁଧବାର ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଭଲ ବର୍ଷ ହୋଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଭଲ ବର୍ଷ ପାଇପାରିବେ। ମକର ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ମେ 2025 ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ, ଯାହା ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ମେ 2025ରେ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଗମନାଗମନ କରେ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ବୁଧ ଗ୍ରହ
ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେବ ଦେଶବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ 2025 ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି? ବୃହସ୍ପତି ଧନ ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାନୁଆରୀରୁ ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଘରକୁ ଦେଖାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବୃହସ୍ପତି ମେର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତୁମର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନବମ ଦିଗରୁ ଟଙ୍କା ଘରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଗଠନରେ ସଫଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧନରେ ବହୁତ ସଫଳ ହେବେ। ଏହାପରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ନ କର, ତୁମେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଯାଗ ଆସିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତୁମର ଧନୀ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଏହି ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ମନୋଭାବକୁ ତୁମର ନାପସନ୍ଦ ହେତୁ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତୁମେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ପାଇବ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ରାହୁ ମକର ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଗମନାଗମନ କରିବେ। ଏଠାରେ ରାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣ ଅନେକ ଜିନିଷ କହିବେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆପଣ ଏପରି ଜିନିଷ କହିବେ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ ଦୟାଳୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ କାହାକୁ ତିକ୍ତ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଏହା ତୁମକୁ ଏକ ଉଭୟଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ରାହୁଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମର ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ରାହୁ ଉପରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିଗ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତୁ ମକର ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ଗମନାଗମନ କରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାତ ଅଟେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନବମ ଘରେ ରହସ୍ୟମୟ ଗ୍ରହ କେତୁଙ୍କ ଗମନାଗମନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ଏକ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା କରିପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କେତୁଙ୍କର ଗମନାଗମନ ସମୟରେ ଆପଣ ପିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଲୁକାୟିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବତଃ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କେତୁ ଗମନାଗମନ ଏହି 2025 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ପରି ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ।
आत्मप्रतिफलन पाई यह समय आदर्श किंतु सामग्रीर आराम कमिजिव। यही समय मध्य विभिन्न स्वास्थ्य समस्या उभय एवं आपणक जीवनसाथी उपरे प्रभाव पकाई पारे। आपण एक सुस्थ खाद्य बजाय रखिबा एवं मध्यम कार्य पारिवारिक कार्यकलाप अंशग्रहण करने उचित। यही समय आपणक बंधु एवं बांधवी माने आपणक साहाय्य आवश्यक करि पारंती। तेबे दर्शक बंधु यही तो थिला मकर राशि यही 2025 केमिति कटिबो। तेबे आसंतु जानिबा यही 2025 रे मकर राशि व्यक्ति मानक पई किछि प्रतिकार करिबा द्वारा जहाँ आपण पई शुभ फलप्रद करिवो। आपण प्रत्येक शनिवार दिन उपवास पालन करिबा अत्यंत लाभदायक हेबो। प्रत्येक गुरुवार दिन आपण कदली गछ को पूजा करंतु। तेबे दर्शक बंधु यही तो थिला मकर राशि व्यक्ति विशेषज्ञ पई। जदि आपन को ये वीडियोटी भल लगी थाए तेबे ये वीडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं चैनलटी को आपणक सांगसाथी को शेयर कर दियंतु। रहुछि धन्यवाद। पुणी देखा आगामी वीडियो रे। जय जगन्नाथ।